اللہ الذی سماکم المسلمین المؤمنین، سماکم المسلمین المؤمنین۔ اب اس میں آپ یہ نام بتائیے، عباد اللہ، جی بتائیے اس میں کون موصوف ہے، کون صفت ہے؟ فدعو، پکارو تم، بدعو اللہ، اللہ کی دعوت، اس دعوت کی طرف جس نے تمہارا نام اب یہاں سے آپ ترجمہ کرو۔ نہیں میں نہیں کروں گا، کیونکہ آپ کی دعوت ہے نا۔ سماکم المسلمین المؤمنین، جو ہے ترجمہ لکھیے، آپ کا نام کیا ہے؟ نہیں میں ترجمہ نہیں لکھوں گا، ٹھیک ہے، میں ترجمہ نہیں لکھوں گا، آپ ترجمہ کیجیے۔ آپ نے ترجمہ کرنے کا آپ نے مسلم کیا ہے موصوف مانا ہے اور مومن اس کی صفت مانا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جو ہے نہیں میں ترجمہ نہیں کروں گا اس کا۔ آپ سنو، آپ کیا ہے، سنو آپ جو استدلال کرے ہیں نا، آپ جو ہم کیا استدلال کرے ہیں، آپ کیا استدلال کرے ہیں؟ آپ نے موصوف مانا ہے، پوری تحریر میں آ جائے، مسلم کو تحریر بھی لکھ کر دیں گے، وہ کیا بڑی بات نہیں ہے۔ اب لکھیے نہیں آپ اس کا ترجمہ کرو، میں حدیث پڑھنے لگا ہوں۔ فدعو بدعو اللہ الذی سماکم المسلمین المؤمنین، اور اس کا آپ کیا ہے اعراب پورا بتا دیجیے۔ عباد اللہ جو ہے نا، عباد اللہ، جی لکھیے، ترجمہ لکھیے۔ آپ کی دلیل ہے حضرت جی، حضرت جی آپ کی دلیل ہے، میں پڑھنے لگا ہوں، آپ کی دلیل ہے، دلیل آپ کی ہے، میں پڑھنے لگا ہوں۔ تو یہاں مسلم اور مومن موصوف صفت ہے کیا، آپ بتائیے۔ یہاں پر جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو ہے نا مومن ذاتی نام ہے، آپ نے جو کہا میں نے ذاتی نام کہا، ذاتی نام حضرت جی میں نے نہیں کہا، جیسا مسلم استعمال ہوا ہے، ریکارڈ ہو رہا، جیسا مسلم استعمال ہوا ہے ویسے ہی میں نے ذاتی نام نہیں کہا، وہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، اگر آپ کو ریکارڈ ہو رہا ہے، ریکارڈ ہو رہا ہے جی۔ تو یہاں آپ نے یہ کہا ہے کہ جو ہے نا جیسا مسلم استعمال ہوا ہے ویسے ہی مومن بھی استعمال، میں نے نہیں کہا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، اللہ نے کہا صفات۔ آپ مومن کو صفت میں مان رہے ہیں یا ذاتی نام؟ حضرت ادھر ہے، مومن کو سوال میں سے ہے، آپ سے ہے، آپ سے ہاں آپ سے سوال ہے حضرت جی، آپ نے مسلم کو موصوف مانا ہے، موصوف نہیں مانا ہے، میں نے کب کہا ہے موصوف کو؟ میں جو ہے ذاتی نام ذاتی نام کو کیا کہتے ہیں، ہم جو ہے نا ذاتی نام کو کیا کہتے ہیں؟ ذاتی نام کو جی 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 حضرت اسمیہ تسمیہ جو ہے ذاتی نام معرفہ کہتے ہیں۔ حضرت جی آپ بحث ادھر سے ادھر جائیں، اگر موصوف ہے آپ کا نام حضرت یوسف صاحب، حضرت یوسف صاحب یہ موصوف ہے، آپ کی کوئی صفت ہوگی نا، نہیں ہوگی، دیکھیے آپ کی کوئی صفت ہوگی، آپ پہلے آپ کی کوئی صفت ہوگی، بے شک صفت اور صفت ہی جو ہے نا، آپ یہاں پر جو ہے عربی میں جب ہم بات کر رہے ہیں تو موصوف صفت کے بغیر ہو سکتا ہے، موصوف صفت کے بغیر ہو سکتا ہے، موصوف صفت کے بغیر نہیں۔ پھر آپ موصوف ہے تو آپ کی صفت کیا ہے حضرت جی؟ صفات پہلے جو ہے نا موصوف سے پہلے جو ہے موصوف کیا چیز ہے، ذاتی نام کیا ہے وہ واضح ہو جائے۔ ذاتی اب نام موصوف تو جو ہے نا ذاتی نام سے کسی کی ذکر نہیں ہے، جب موصوف اور صفت دو چیزیں آئیں گی تو آپ صفت ہے۔ میں وہی پوچھ رہا ہوں حضرت جی میں آپ سے وہی سوال کیے جا رہا ہوں بار بار کہ موصوف اگر مسلم ہے تو اس کی صفت بھی بتائیے نا، وداؤٹ صفت کے موصوف نہیں بن سکتا حضرت جی۔ جی وقالت الاعراب آمنا، موصوف کیا صفت مسلمین حضرت جی ہوا میں اس کی تعلیم کر دوں گا نا، ہوا مبتدا ہے، سماکم کیا ہے فعل فاعل ضمیر مستتر، کم مفعول اول، اور کیا ہے المسلمین مفعول ثانی، ہوا مبتدا اور یہ پورا فعل فاعل مفعول دو مفعولوں کے ساتھ مل کر خبر بن رہا ہے حضرت جی۔ وہاں پر جی وہاں فعل ہے حضرت جی، وہاں تو موصوف نہیں ہے حضرت جی۔ وہاں موصوف نہیں ہے جی پھر آپ نے کہا مفعول ہے، ذاتی نام ہے یا پھر کچھ ہے دوسرا ہے صفت، وہاں پر جو مفعول ہے پوچھ رہا ہوں حضرت جی، مسلم اگر موصوف ہے تو صفت کیا ہے حضرت جی؟ وہاں پر صفت نہیں ہے نا، صفت کے بغیر کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، قل ہو واللہ کیا ہے، قل ہو واللہ، قل ہو واللہ پڑھیے، یا تو میں بات کروں یا تو آپ بات کریں۔ میں آپ سے قل ہو اللہ، اللہ ٹھہر گئے کیا معنی سمجھ میں آئے گی آپ؟ اللہ ٹھہر کے کیا معنی سمجھ میں آئے گی عبدالرحمن بھائی؟ کچھ بھی نہیں، احد، اللہ ایک ہے،
صفت ہے لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر. اللہ قل هو اللہ تمہارا کیا سمجھیں گے؟ آپ بتائیے آپ بتائیے کہ اللہ قل هو اللہ کہو کہ وہ اللہ یہاں ٹھہر گیا تو آپ کو کیا معنی سمجھ میں؟ جی محترم کچھ سمجھ میں آیا وہ اللہ کیا سوال پیدا ہو جاتا نا پیدا ہو جاتا تو ہم بولیں گے احد اللہ ایک ہے. تو جب موصوف ہے تو اس کی صفت آنی ضروری ہے. مسلم اگر موصوف ہے تو اس کی صفت کیا ہے حضرت جی؟ اب موصوف بھائی آپ اس کو ذاتی نام کہیے یا موصوف کہیے. اچھا چلو اس کو ذاتی نام کہیں گے اس کی صفت ہوگی نا. ابھی اہل حدیث جو حضرت آپ ادھر ادھر مت جائیے مسلم پر ٹھہرے مسلم پر جائیں گے. مسلم کے بعد ذاتی نام جو ہے کتنے ہیں وہ جی کتنے ہیں ذاتی نام؟ حضرت مسلم صرف ایک مسلم پر میں حضرت جی مسلم آپ سے درخواست کر رہا ہوں آپ سے عاجزانہ دل کی گہرائیوں سے آپ سے درخواست کر رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ مسلم پر ہم بحث کر لیں گے. مسلم اگر ذاتی نام ہے یا موصوف ہے تو اس کی صفت برائے مہربانی آپ ذکر کیجیے. مسلم جو ہے مسلم کی صفت ذکر کیجیے اس آیت کریمہ میں. یا تو میں جی بولیے میں آپ کو وہاں پر اس مسلم کی صفت ذکر کیجیے اسی آیت میں. آپ نے آیت کیا آپ کو یہ ہے کہ اگر وہاں پر صفت نہیں ہے اس آیت کے اندر جو ہے صفت جو ہے سماعت المسلمین جو ہے وہاں پر مسلم کی صفت وہاں پر نام ایک ہی کہا گیا دو نہیں کہا گیا. دو کی بات نہیں ہے. مسلم اگر موصوف ہے تو اس کی صفت ہونی چاہیے نا. کچھ ایسا ذکر کر دیا وہاں پر صفت نہیں ہے. موصوف بغیر صفت کے کیسے ہوتا؟ وہاں موصوف ہی نہیں ہو. یا کوئی عربی کا کوئی مقولہ ہے یا کوئی جاہلیت کی شاعری ہے جس میں کیا ہے آپ استدلال کرنے کے لیے زبان سے اگر ڈکشنری سے اگر دلیل دینا چاہیں تو زمانے جاہلیت کے اشعار کوئی ہیں کہ موصوف بغیر صفت کے ہو جاتا. اس آیت کے اندر کیا المسلمین موصوف ہے کیا؟ پھر مجھ سے سوال کر رہے ہیں آپ نے کہا موصوف بغیر صفت کے لے رہے تھے بول رہے نا بھائی اس آیت میں موصوف صفت ہے کیا پوچھ رہے ہیں؟ سوال آپ کا ہے سوال ہم آپ سے کر رہے ہیں حضرت جی آپ کو جواب دینے کا ہے. اس میں موصوف آپ نے کہا ہے کہ مسلم ہے مسلمین تو اس مسلمین کی صفات کیا ہے؟ دے رہے تو آپ پیچھے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں سوال کر رہا ہوں کہ مسلمین یہاں موصوف ہے. اچھا آپ کے مطابق مسلمین اس میں ذات ہے حضرت مسلمین اگر اس میں ذات ہے تو اس میں ذات کی صفت کہاں ہے؟ اس میں ذات وہاں پر ایک ہے یا دو ہے. مسلمین جمع کا لفظ ہے. مسلمین جمع کا مفعول ہونے کی وجہ سے مجرور آیا ہے جمع بونون ہٹا دیا گیا ہے یا نون لایا گیا ہے. مسلمین بہت سارے مسلمان. المسلم ایک مسلمان المسلمان دو مسلمون تین سے زیادہ تین اور تین سے زیادہ منیمم تین اس سے زیادہ مسلم اور اسی کو گیا مفعول لانے کی وجہ سے بونون ہٹا کے یا نون لگا دیا گیا ہے. وہاں مسلمین ہے بس بہت سارے مسلمان بہت سارے اور وہ بھی اس میں معرفہ المسلمین. تو وہاں بہت سارے مسلمانوں کے کیا صفات ہیں؟ یہ بہت سارے کتنے ہیں نام؟ ایک نام ہے دو نام ہے وہاں پر ایک پلیز آپ ذرا اور سے سنیے. المسلمین بہت سارے مسلمانوں کا وہاں تذکرہ ہے. ان بہت سارے مسلمانوں کا تذکرہ تو ہے اس میں ذات تو ہے آپ کے مطابق یا اس میں موصوف تو ہے لیکن ان کی صفات کہاں ہیں؟ وہاں پر اس میں موصوف کہاں ہے ہم پوچھ رہے ہیں. اس میں ذات ہے. اچھا اس میں ذات ہے چلو اس میں ذات ہے اس میں ذات کی صفت ہے. آپ کا نام یوسف جی حضرت یوسف صاحب آپ یوسف کیا ہے اس میں ذات ہے. یوسف کیا ہے اس میں ذات ہے تو آپ کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. میرا نام اسماعیل ہے میری کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. ہمارے شیخ کا نام جمال الدین ہے ان کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. ہمارے شیخ کا نام کیا ہے ضیاء اللہ ہے ان کی کوئی نہ کوئی صفت ہوگی. میں حدیث کا تذکرہ کہاں کر رہا ہوں؟ المسلمین کا تذکرہ کر. المسلمین موصوف ہے تو عربی میں موصوف بغیر صفت کے کمپلیٹ نہیں ہوتا.
मौसूफ बगैर सिफत के कंप्लीट नहीं होता। वो सिफत बता दीजिए, हम चले जाएंगे। तो जाती नाम जो है ये जाती नाम ही कह दीजिए आप। बात है, कहाँ ये है मौसूफ जो है इस आयत करीमा में? इस हजरत आयत की करीमा- बात बताइए। इस आयत करीमा में जो है अल्लाह ताला हम्म। नाम रखने वाला अल्लाह ताला, एक बात सबसे पहले जो है ना नाम रखा कौन? अल्लाह ताला। नाम सुनिए, रखा सुनिए, कौन? और अल्लाह या तो सबको पूरे- मालूम है। या उसका तो पूरे तर्जुमा बात सबको मैं बोल रहा हूँ ना, हुआ मुब्तदा है, सम्मा क्या है, फेल है, उसमें फाइल है, लेकिन उसमें नाम रखा है। वो सबको तर्जुमा मालूम है, मुझे भी मालूम है, हज़रात को मालूम है, सबको मालूम है। लेकिन उसमें क्या है, मुस्लिमीन की सिफात क्या है वो बताओ। ये देखो उसका तर्जुमा सबको मालूम है। बात बोलिए जो- नहीं, आप कुछ बोल रहे हैं तो बोलिए आप। नहीं, बोलिए। अगर मसाइल हल कर रहा है तो सामने वाले बोलने दीजिए, आप बोलने दीजिए आप। सामने वाले बोलने नहीं दे रहे। मैं आप- देख रहा हूँ लक्ष्य आप। मुस्लिम की सिफत बताइए। पहले तर्जुमा आप हर इसमें आप लोग ऐसा ना- ठीक है, तर्जुमा करें। कुछ बोला नहीं, जी, 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 जी। बंद कर दो। हुआ सम्मा- जो आयत पेश किए शेख, देखो भाई, हदीस पेश की है, यहाँ उसके पर ये बाद- सारी चीज़ें छोड़ दो। अब ये सब बहस जेर बहस आप, मैं बोला नहीं, ऐसे सब बहस करते बैठे हुए तो पूरी रात भी नहीं काफ़ी होती है। आपका मतलब क्या है मुझे बोले तो आप अहले हदीस को फिरका मानते हैं, बिल्कुल। इसलिए मानते हैं कि जो है कुरान हदीस से उसकी दलील नहीं है, ये कहना चाह रहे हो ना? पूरी उम्मत मुस्लिमा का नाम अल्लाह ताला मुस्लिम। ने जमातुल अहले हदीस नहीं, सुनो एक मिनट। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारा नाम क्या है, क्या है? वो सम्माकुम। अभी जैसे आपने कहा कि सम्मा युसम्मी तस्मीया मिन बाबि तफ़ईल, सह मिन बाबि तफ़ईल, तफ़ील है ना? हाँ तो अब तफ़ील के बाब से जब आया है, मतलब यह है कि फ़ेल माजी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन रख चुका है। अब तुमको रख लो बोल के नहीं बोला है, अल्लाह ताला रख चुका है। सब मुस्लिम ही है हम यहाँ पर, यहाँ कौन गैर मुस्लिम नहीं है। हर एक आदमी अपनी जगह पे जो है सो मुस्लिम 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 का दावा कर रहा है। दावा चुस्त मुद्दई सुस्त, दावा ऊंचा है लेकिन दावा करने वाला जो है सो सुस्त है। तो यहाँ पर जो है अहले हदीस हम बोल रहे हैं, मतलब ये है कि भाई हम ऐसे मुस्लिम हैं कि बाकायदा किताबुल्लाह और सुन्नत के रसूल के सिवा दूसरी बात नहीं करते। हम ऐसे मुस्लिम हैं, हम मुस्लिम इस्लाम से मुस्लिम से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, बाकायदा हम मुस्लिम हैं भाई। क्या अब इसमें कोई शक नहीं है। आप किसी गैर मुस्लिम को जाके आप पूछिए, किसी वो उनको जाके आप पूछेंगे तो लेवर उनको बोले तो ना बोलते मुस्लिम लोग बोलते, नहीं तो तुर्को लोग बोलते, क्या तो बहरहाल जो है बोलते। अब ये है ठीक है। मुस्लिम के बारे में हमारा कोई ये नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ठीक है, ठीक है। अल्लाह के रसूल बोलने दो ना, जमातुल मुस्लिमीन बोलने तो जाओ। कहा है ना, जी, एक मिनट। बिल्कुल है भाई। जमातुल मुस्लिमीन कहा है, मुस्लिम मुस्लिमीन जमातुल ठीक मुस्लिमीन है। सब मुस्लिम हैं हम। उसका तर्जुमा आप करने जा रहे थे। हदीस नहीं कहा है हजरत जी, हजरत जी, जमात अहले हदीस नहीं कहा हजरत है। यूसुफ साहब, पूरी उम्मत को एक जने बात जमात करो, अहले हदीस नहीं कहा है ना हमें। शेख, शेख, मैं भी आपको शेख यूसुफ साहब, हमारा सवाल क्या है? शेख जमात यूसुफ साहब, क्या अल्लाह के रसूल ने जमात अहले हदीस कहा है क्या? शेख यूसुफ साहब, वो हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन का आप तर्जुमा कर रहे थे, कीजिए। जमात अहले हदीस यहाँ पर अहले हदीस सिफत ही नाम है, बेशक हम में अहले हदीस है, अहले सुन्नत है, बस है, वही है शेख, सब है। हम भी वही हैं। लेकिन सिफत छोड़ा सादी नाम तर्जुमा कर रहे हैं, तर्जुमा करने दीजिए। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन का तर्जुमा, एक जने लोग बात कर रहे हैं। हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन का आप तर्जुमा कुछ कर रहे गुस्सा थे नहीं करना, हमारे वो हजरत। आराम से बात कर लेंगे। ठीक है, मैं कह रहा आराम हूँ से बात ठीक है। खत्म होने को देखिए बात हाँ, हुआ सम्माकुल मुस्लिमीन का आप कुछ बता रहे थे, बताइए। अल्लाह ताला ने जो नाम रखा है, तो रखने वाला जो है अल्लाह ताला किसी इंसान रख को चुका है अल्लाह रख ताला। चुका है। अब हमको रख लो बोलता नहीं है रख अल्लाह चुका है, ठीक है सर, उन्होंने बोले रख चुका बोले है, दिया है अल्लाह ताला। जी जी, तो वहाँ पर जो रख चुका है वो क्या रखा है, रखने वाला कौन है? अल्लाह ताला ने। क्या रखा है? अल मुस्लिमीन रखा है। और फिर किसका जो है ना नाम रखा है? ये जो अल्लाह ताला का जो दीन ना कबूल किए हैं, जी। उनका जो है नाम अल्लाह ताला ने अल मुस्लिमीन रखा है। तो अल्लाह ताला ने उसी तरह अल्लाह ताला जो है वहाँ पर एक नाम रखा है, अल मुस्लिमीन एक नाम रखा है। तो वो एक नाम हुआ या दो नाम हुआ वहाँ पर जो है, और एक या उसी तरह अल्लाह ताला ने जैसा वहाँ पर जो नाम रखा, जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारा नाम रखा अल्लाह ताला, तो वो ना जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वही लफ्ज़ क्या दूसरे पूरी उम्मत के लिए किसी दूसरे लफ्ज़ के वास्ते इस्तेमाल किया है क्या? जी सम्माकुम जी कुरान या सम्माकुम अहले सुन्नत वल जमाअत या जी सम्माकुम अहले हदीस जी या सम्माकुम
वहाँ पर मफूल फेल फाइल मफूल जो है वो फाइल मतलब है, फेल जो है ना नाम रखना है जी। और फिर मफूल जो है जी, दो मफूल हैं, कुम एक कुम एक मफूल है और मुस्लिमीन एक मुस्लिमीन मफूल। जी तो वहाँ पर जो अल्लाह ताला ने जो है ना जी। नाम रखा है जी तो वो एक ही नाम जी है क्या दो नाम है क्या? जी और फिर अहले हदीस जी। अल्लाह ताला ने नहीं, इस पर ही बहस हो जाता है, अहले हदीस फिर बाद में उस पर। ठीक। जी तो अल्लाह ताला जो है जी पूरे उम्मत मुस्लिमा का नाम जी एक ही नाम रखा है जी और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, पूरे जो अल्लाह के रसूल के ज़माने में जो भी जो है ना इस्लाम के जी मानने वाले जो है जी। इस पर ईमान लाने वाले जी। उन तमाम को जो है ना अल्लाह के रसूल जमातुल मुस्लिमीन कहा है। कौन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ कौन से हज़रत या अरब हज़रत हुज़ैफा की। या अरब कुरान टाइप करो जल्दी या अरब कुरान नेट में टाइप करो। जी तो या सही अरब बुखारी सही कुरान मुस्लिम में जो और- है ना फयशहदना जमातुल मुस्लिमीन बदाअत है हाँ जिसमें जो है ना अल्लाह के रसूल जी, जी, तमाम पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए। जमातुल मुस्लिमीन पढ़ लो। फयशहदना हाँ जमातुल मुस्लिमीन जी। बदाअत जो है ना पूरे नहीं, वो तिरमिजी की तो आप इससे मुराद जो है तिरमिजी की मसूद वो अहमद हदीस की मसूद नहीं, अहमद साहब की भी हम पहले जाना जमात वो हदीस पढ़ रहे हैं सिफत वो जो के उनका नाम मुद्दा है वो पढ़ रहे हैं। जी सिफत के पढ़िए। नाम पर नहीं है। जो- नहीं वो पहले हदीस जाति पढ़िए, नाम कितने वो हैं? पूरी हदीस पढ़िए। पहले जाति नाम कितने हैं रखने वाले कौन है सिफत बाद में ज़ात जाएगी। आ गई हजरत जी, ज़ात आ गई। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ज़ात इसमें ज़ात आपने कहा अल मुस्लिम, ठीक है, अल मुस्लिमीन जमा का सेगा आपने ज़ात कहा है। बहस वो सारी चीज़ हो चुकी है, आपको भी वो तर्जुमा मालूम है, अल्लाह के फजल करम से हम गरीबों को भी तर्जुमा मालूम है, लेकिन अल मुस्लिम पर बहस है। यहाँ इसमें ज़ात है तो अभी में इसमें ज़ात जहाँ भी होता है, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आजिज़ाना गुजारिश कर रहा हूँ कि उस मुस्लिम को मौसूफ कहा गया है या इसमें ज़ात आपके मुताबिक कहा गया है, तो उस इसमें ज़ात की ज़रा सिफत भी बयान कीजिए उसी आयत से, बराए मेहरबानी। वही सवाल आपसे। वही सवाल, दूसरा क्या नहीं। अगर उसकी सिफत बयान करेंगे तो हम चलेंगे। बड़ी आजिज़ाना दरख्वास्त है, आप खुद मत सुनिए, दिल की गहराइयों से बोल रहा हूँ, सबकी जाने से। सम्माकुम अल्लाह ताला वहाँ पर अल मुस्लिमीन जी एक सिर्फ अल हम मुस्लिम कहते का हैं तस्करा, कि सिर्फ अल मुस्लिम। अगर सिफत आए तो अलग है, लेकिन नाम जो है एक नाम रखा था वहाँ कहते हैं सारे नाम नाम पे एतराज कौन कर रहे हैं? वहाँ आप क्या है नाम पे नाम पर एतराज नहीं। सत्ता चीनी क्यों हो रही है इसकी? जी नाम की एतराज कोई नहीं, नाम ये पर हम- नाम पर हदीस पे जो आपने एतराज है, शेख नहीं, अल्लाह अहले हदीस पे जो आपने एतराज है, वहाँ अल मुस्लिमीन अल्लाह में ताला नाम रखा नहीं रखा? शेख रख हमने चुका है। शेख रख चुका है, शेख, सिफत ही नाम रखना किसका काम है? वहाँ अल सिफत मुस्लिमीन ही नाम हम रखें। वो देता है, शाकिर जाकिर उन देता वहाँ है अल अमाल के हिसाब से। शेख अल सुने, मुस्लिमीन हम नहीं बोल सकते, हुआ सम्माकुम तक बैठ हम नहीं बोल सकते। नाम रखने से नहीं, नाम रख अमाल के हिसाब से। बोल रहा है अल्लाह ताला। सूरह हामिम सल्लम क्या बोल रहा है? अपने आप हुआ को मुस्लिम सम्माकुम बोल रहा तक है। नहीं, शक नहीं, गलत नहीं बोल रहे बोलना हैं। पड़ता। बोल रहे हैं। हुआ सम्माकुम क्यों तक तो मुल्तान बहस नहीं कर रहे हैं इसकी? आप हुआ मुस्लिम सम्माकुम नाम तक की तो कुरान बहस में होगी। इसकी- नहीं, नहीं, बिल्कुल आप हुआ कर रहे हैं। सम्माकुम तक तो बहस होगी। बहस जो अल होगी ना, मुस्लिमीन जो ये तो इसमें जात है सत्ता चीनी हो उसकी रही है। सिफात है। कुरान और हदीस में। बिदाव और अल्लाह। दिल्ली। क्या आप लिखिए हम कहते हैं तिरमिजी के अल मुस्लिमीन मुक्ता जी जिस चीज को अल मुस्लिमीन इसमें जात है ना, हम मदाखलत नहीं कर सकते। मुदाखलत है। नहीं, ग्रामर के हिसाब से आप ग्रामर के हिसाब से आता, लेकिन वो खास चीज देखिए, है। अल अल्लाह के प्यारे नाम के अल हिसाब से। मुस्लिमीन कोई शेख आप जरा अच्छा, आपके पास कोई दलील है कि जो है नामों की वजह से फिरके बनते हैं? शेख वहाँ हजरत खड़ गए हैं, नामों की वजह से फिरके बनते हैं बोल करके आपके पास कोई दलील है क्या? एक एक जने बात करो, मुसलमानों से बात लिखा हुआ रहा नाम। शेख ठीक है शेख एक बात क्या है, आप लिखा बोल रहे हैं सही है, एक बात क्या है यूसुफ भाई, ये नामों की वजह से फिरके बनते हैं, नामों नामों की वजह से, से बनते हैं। तो क्या है दलील क्या है आपके पास? इसका दलील? जो सिर्फ फिर नामों की वजह से क्या बोल रहा? फिर से मत बनो बोल रहा। हाँ बिल्कुल। हाँ, हम क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। कैसे? कसूर किसका है? अल्लाह का है। सुनो, हमारे अमल की देखो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में क्या कहा? या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम इस हालत में बोलो कि तुम मुस्लिम हो, है नहीं? है नहीं? अहले हदीस सुने बोल नहीं रहे नहीं, हैं। सुनो पूरी तरह, अभी इसके बाद आयत वो होगी। उन्होंने अल मुस्लिमीन पर बहस कर रहे हैं। सब सही बोल रहे हैं। अब इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या जवाब दे रहा है? अल्लाह ताला फरमाता है
المسلمین ہے نا ترجمہ لکھیے حضرت اور ان کو عوام میں معلوم میں ہے سو ترجمہ لکھوں لکھ کے گا دیجیے۔ آپ کو لکھوں گا نہیں آپ کو ابھی سینڈ بھی کر دوں گا میں سینڈ اس میں کرنا کوئی یہ ہے، نہیں آپ ہے نے دیکھو ہمارے درمیان جو بحث و تکرار ہو رہی ہے اس کا اصول یہ ہے کہ ایک آدمی متکلم رہے گا بات کرنے والا جی۔ اگر بازو والے کو کچھ بولنا ہے تو انہیں نہیں بولتا ان کو سمجھانا یہ بولو بول کو ہوتا ہے وہی اصول ہے ٹھیک ہے، آپ آپ کو بات کرنا ہے تو ان کو بولو یہ بولو بول کے ہوتا ہے آپ نہیں بات کرنا ہمیں بھی نہیں بات کرنا ٹھیک ہے، یہ اصول ہمارے اصول لیے تو کیا پہلے ہے؟ بنائے وہی اب یہ اصول بگاڑے کون؟ میں نے بگاڑے وہی آپ بات لوگ بول رہا ہوں وہی بات بول رہا ہوں آپ لوگ آپ بگاڑے ہمارے کو بات کر سکتے بول کر بلا کے بعد میں بولنا پڑا بات کر سکتے بول کر بلا کے نہیں بالکل بات صحیح ہے سنائے ہیں سنائے ہیں انہیں کے نام بولا کیا کرے گا تو ایک بات میں بیٹھے ہیں۔ کیا کرے گا تو آپ لوگوں کا نہیں معلوم نا بھی ہمارے کو ٹھیک ہے ان کے بولے ہم کیا کریں گے آپ تینوں بات کرتے بولا وہ بات پر اس لیے آپ ایسا کریں گے کیا بھی بات کرنا ہے تو ان کو بولنا ہے انہوں بات کیسا کرنا کرتے ہو ٹھیک ہے۔ ایک سے بات کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ بیٹھو آرام سے بیٹھو ٹھیک ہے نکو ضرورت نہیں آپ کچھ بھی بولنا ہے ان کو بولو ہمارے کچھ بھی بولنا ہے ان کو بولتی ہے بات کرنا ایسا کرو اللہ یہ بات صحیح ہے یہ اصول ہے اصول یہی ہے خام خواہ ادھر ادھر جا رہی بات تو اب بحث پہلے ہوگی چھوڑنے والے تم الحمدللہ چھوڑ دو ٹھیک ہے۔ الحمدللہ اب تک بحث ہوئی ہوا سماکم تک المسلمین پر آ کر بحث رکی ہوئی ہے تو المسلمین آپ کے حساب سے اس میں ذات ہے جی اس میں ذات ہے تو اس میں ذات کی کیا صفات ہے بتا دیں دوسری بات ہے نا المسلمین پر ہی آپ کے حساب سے